آپ ہر ڈیکیڈ کے ساتھ، ہر دہائی کے ساتھ اگر آپ دیکھتے جائیں تو جو اس بر صغیر میں انگریز جس طرح کا ڈھانچہ چھوڑ کے گیا تھا، انتظامی ڈھانچہ، وہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے اس کو پوری طرح تباہ کیا. ہم نے ادارے تباہ کر دیے، ہم نے اپنے بزنس تباہ کر دیے، ہم نے اپنی وہ بڑی بڑی ملز جو تھیں وہ تباہ کر دی. آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ایک سرخ فیتہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہر جگہ پہ رکاوٹ بن جاتا ہے. وہ گورے کے ہاتھ میں ہو یا کسی کالے کے ہاتھ میں ہو، ہندوستانی کے ہاتھ میں ہو یا برٹشر کے ہاتھ میں ہو، پاکستانی کے ہاتھ میں ہو، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. آج جو معاشی حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے مقاصد میں جو اولین بات تھی، اس میں آپ جو بات جس طرف آپ نشاندہی آپ نے کی وہ بالکل درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو معاشی طور پہ مسلمانوں کو استحکام دینا تھا، ان کی حالت کو بہتر بنانا تھا، اس میں یا تو ہماری ایفرٹس ایسی نہیں ہیں، یا ہم سکلڈ نہیں ہیں، یا ہماری پالیسی نہیں ہے، یا ہم اس اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم معاشی طور پہ ایک طاقتور قوم بن سکیں. دیکھیے ہمارے پاس سی پیک جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس آ گئے، کتنا $87 بلین کا، ہم سوچتے تھے $60 بلین کا ہے، $64 بلین کا ہے. اب جو نئے اسٹیمیٹس آ رہے ہیں اس میں یہ $87 بلین تک پہنچ رہا ہے. اب $87 بلین کا پروجیکٹ ہمارے پاس سے ہو کے گزر جائے اور ہماری قوم کی حالت جو ہے وہ پھر نہ بدلے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم $87 بلین کے مقروض ہو گئے ہیں، تو پھر ہماری اپنی جو قسمت ہے اس پہ رویا ہی جا سکتا ہے. لیکن صرف اتنی بات ہے کہ آج بھی اگر یہاں پہ ایک زرخیز زمین ہے، ایک زرخیز خطہ ہے، آج بھی یہاں پہ اگر تھوڑی ایسی ایفرٹس کی جائیں جس میں یہ سوچا جائے کہ بھی کل کو خدا نخواستہ ایسا فیلئر جو ہم نے 71 میں دیکھا تھا، اللہ نہ کرے، ایسا فیلئر بنیادی طور پہ وہ بھی جو تھا وہ حقوق کی وجہ سے تھا. اس پہ ہم آتے ہیں دوبارہ، مطلب یہ جو ان حقوق کو یہاں پہ اگر پرووائڈ نہ کیا گیا تو پھر حالات کس طرح بن سکتے ہیں؟ اگر 71 کو تو چھوڑے ہیں، یہ پی ٹی ایم یا بلوچستان کے جو لوگ جو کچھ پیٹ رہے ہیں وہ بھی تو ایک اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. کرنے نہیں دی جاتی لیکن ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اس وقت بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ممتاز بھٹی صاحب. ہم پیسے اربوں سے لیتے ہیں، عقیدت ہماری جو ہے وہ ادھر ہے، اور ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ترک ہیں، اور ہمارا جو پسندیدہ ڈرامہ ہے وہ ارطغرل ہے. ٹھیک ہے، اور ہم چلتے امریکی پالیسیوں کے ساتھ ہیں اور ان کو کرتے ہیں ہم اون بھی، اور ان کے ہم یہاں پہ اسٹریٹجک جو ایشوز ہیں ان کے پارٹنر بھی رہے ہم، اور چین ہمارا بھائی ہے بڑی لڑائی کے اندر، اور چین ہمارا جو ہے وہ بھائی ہے. اور ان دونوں کے درمیان جو حالات ہو گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، جو اس میں سی کے اندر جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. جس طرح نیوی ان کی آمنے سامنے ہے، چین سب سے بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے وہاں پہ اپنا اس میں اب اس میں انڈو چائنا جو سی ہے اس کے اندر. تو دیکھیں اس ساری صورتحال کے پیش نظر آپ نے اپنی پالیسیز کو کبھی ترتیب نہیں دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم دونوں طرف کھیلیں. یہ اب وقت جو ہے وہ اوور ہو گیا ہے، پالیسی سازوں کو اس کے اوپر فیصلہ لینا ہے، اور آئیڈیالوجی کے نام کے اوپر جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، اسلام کو مس انٹرپریٹ کر کے وہ ایک پورا کارخانہ چلا، اور وہ کارخانہ کون چلاتا تھا؟ اور اسٹیٹ چلا رہی تھی، اسٹیٹ آف پاکستان. اور جہاد کو کس طرح سے مس انٹرپریٹ کیا گیا. جب ان سے مقاصد نکل گئے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ سارا ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور اسی کی آڑ میں پھر کشمیری مجاہدین کے ساتھ کیا کیا پرویز مشرف کے پورے جو آخری 4-5 سال تھے. تو اب دیکھیں وقت آ گیا کہ ہم کم از کم اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں. آج یوم آزادی ہے اور پاکستان کے جنم دن ہے آج، اور ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، مجھے ایک بات بتائیں، باقی چھوڑیں، ماضی کو چھوڑیں، چلے ماضی میں نہیں جاتے، ماضی سے پھر بڑے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. یہ جو سی پیک ہے منصوبہ، کسی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا، اور آپ پارلیمنٹیرین سے پوچھ لیں، سوائے 8-10 کے کسی کو نہیں معلوم. آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر نہ منسٹریز کو معلوم ہے کہ یہ بیسیکلی منصوبہ کیا ہے، اس کو کیسے آگے چلنا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہماری انٹرینڈ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو کیسے اسکلڈ کر کے استعمال کیا جانا ہے، جو ہمارا اسکلڈ ہے اس کو کیسے اس میں استعمال کیا جانا ہے.
किसी एक बंदे से, आप इमरान खान से ही पूछ लें, चलें आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पूछ लें, अगर उसको भी पूरी इसकी पता हो तो। देखिए जिस तरह से ML1 हुआ है और इसके जो अंदर मामलात चलते रहे हैं, अगर ये हम मीडिया के ऊपर कह दें तो फिर ये कहेंगे जी ये तो CPAC के बड़े मुखालिफ हैं। तो देखें, इसलिए जब हम सारी बुनियादी हमने झूठ पे रखी होती है और सच जो है वो गवारा ही नहीं किया जाता इस मुल्क के अंदर, तो फिर ये मामलात ऐसे ही, आज हम पैसे रोना रो रहे हैं 80s की दहाई के अंदर, 90s के अंदर, और जो है वो पहले अशरे में जो है क्या हुआ, कल कोई और 10 साल बाद बैठा हमारा रोना रो रहा होगा, और वो आज के जो हमारे दानश्वर हैं, जो लिखारी हैं, इनकी तहरीरों को पढ़ के कह रहा होगा यार ये बड़ी कासा लेस थे जो उसको झूठ लिखते रहे। तो ये है हमारा असल प्रॉब्लम, इसमें से निकलने की जरूरत है, इससे ऊपर उठने की जरूरत है, जाती मफादात से ऊपर उठने की जरूरत है, जाती तासुबात से ऊपर उठने की जरूरत है, और जाती अनाज से ऊपर उठने की जरूरत है, अगर आपने कौम को सही डगर के ऊपर डालना है तो। जी बिल्कुल ठीक है। कमजोर कौमें जो होती हैं ना जी, मैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा की तरफ जा रहा हूँ, कमजोर कौमें जो होती हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। पाकिस्तान को पाकिस्तान से बाहर मत निकलने दिया जाए, अदरवाइज तो जो है तोड़खम से लेके जलालाबाद तक और चमन से लेके और कंधार तक ये पार्ट था जी इसका, पाकिस्तान के अंदर जो पटड़ी बिछी हुई है। अब तफ्तान तक हम जाते हैं तो आगे नैरो गेज शुरू हो जाती है, यानी हमारी ट्रेन जो है वो यूरोप नहीं जा सकती। अदरवाइज ट्रेन कनेक्टिविटी तो है ना जी बरास्ता तुर्की ईरान की भी, और अगर ये छोटा सा पार्ट अगर नैरो गेज हमारी होती, यानी कि हमें शुरू से वाइड गेज बिछाई ही इसलिए गई थी ना कि हम बड़े सगीर तक रहे, हमारी औकात यही है, हमारा पिंजरा यही है, हम इधर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। अब तो हमें अफगानिस्तान में भी जाने की इजाजत नहीं है। और ये मौजूदा हुकूमत ने जब ML1 अप्रूव किया है तो इसने जो उसके अंदर हिस्सा था ये वाला तोरखम से जलालाबाद वाला वो काट दिया जी, ठीक है। ख्वाजा साद रफीक ने शामिल किया था और मुझे हमें उन्होंने जाती तौर पे भी बताया था कि आपको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रही है ये हिस्सा शामिल करने से, और वो फिर काट दिया जी, तो अप्रूव भी हो गया, इतराज नहीं हुआ किसी को। एनी हाउ सेम क्वेश्चन डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा से कि अगर पाकिस्तान एक मुआशी प्रोजेक्ट था तो मईशत भी हमारी तबाह है, और अगर ये नजरियाती प्रोजेक्ट था तो नजरिए के ऊपर भी हम बहम सर फटव्वल हैं और एक दूसरे के गिरेबान पे जो है वो झपटते रहते हैं। हमारी GDP लम्हा मौजूद में नेगेटिव में है, 0.06 नेगेटिव में है, और अब 0.3-0.5 नेगेटिव में जा रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट खुद कह रही है, राइट। इकोनॉमी हमारी जो है वो बड़ी स्टेबल है लेकिन हम नेगेटिव में जा रहे हैं। हमारी इस खित्ते में अंग्रेजी जो है करेंसी जो है वो वीकेस्ट है, हम अफगानिस्तान से भी आधी वैल्यू के ऊपर हमारी करेंसी खड़ी हुई है। हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान के साथ हमें बंडल किया जाता है इस वक्त ग्लोबली। आपका तो माशाल्लाह ग्लोबल एक्सपोजर मेरे से बहुत ज्यादा है। अब ऐसी सूरत के अंदर मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहता हूं। 2,20,00,000 बच्चे जो हैं सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक स्कूल नहीं जा सकते। हमने एक बहुत बड़ी अपनी कौम का हिस्सा जो है उसको मनफी रास्ते पर डाल दिया। अब मुझे इसमें से, इन तमाम चीजों में से कोई उम्मीद की किरण चढ़ाएं, दिखाएं, ताकि मैं भी अपने बच्चों को जाके ये बताऊं कि जी हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। डॉक्टर साहब और अच्छा कि आपने सबसे पहले तो मईशत की बात कर लेते हैं ना। आपने मुझे एक फिगर दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव में है। इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी नेगेटिव में है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। सिर्फ 2 कंट्रीज है मुल्क दुनिया में जिनकी इकोनॉमी इस वक्त पॉजिटिव में है, और एक है इंडिया और एक है चाइना। इंडिया की बहुत कम पॉजिटिव में और ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस है उनके, और जो कोविड-19 का इंडिया में हशर है आप सोच नहीं सकते। चाइना की इकोनॉमी सिर्फ पॉजिटिव में है इस वक्त, और सक्सेस, और उसने समझिए जिसे कहते हैं ना कि पुशबैक किया है, अपने आप को वापस लाई है, और वो इकोनॉमी आपके साथ इन सम वे स्क्वायर खड़ी है, और वो लिंक्ड है आपकी इकोनॉमी से और आपको खड़ा करने के लिए। हम बहुत वजह कहा आपने, जब मेरी खिड़की पर भी कोई बच्चा भीख मांगने आता है मुझे लगता है पाकिस्तान भीख मांग रहा है।